ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक सी स्पैशल दो पार्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जिस तरह तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि यूनाइटेड स्टेट्स दे विच किस तरह ये सप्लाई चेन क्राइसिस बहुत वध गई है। इनफैक्ट कल प्रेजिडेंट बाइडन ने जदों पूरे कंट्री नूं एड्रैस किया इस क्राइसिस नूं लैके, उन्होंने कहा कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी नाल इहदे ते काम कर रही है कि असी एक स्पैशल टास्क फोर्स बनाई सप्लाई चेन इशूज़ नूं हैंडल करन लई। एंड वक्-वक् होर अनाउंसमेंट्स उन्होंने कीतियां। बट जिथे सप्लाई चेन की गल आती है, कल असी उस डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क की गल की, ट्रांसपोर्टेशन सैक्टर की गल की। अज असी एक आइटम की गल करन जा रहे हैं जो इस पूरे क्राइसिस दे विच बहुत वड्डा रोल प्ले कर रही है। भावें ये आइटम एक निक्की जी चिप हैगी, इस निक्की जी चिप करके ये जो बहुत ही वड्डी सप्लाई चेन क्राइसिस है होर भी वध गई है। मैं गल कर रही हूँ अबाउट दी सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। ये जो सेमीकंडक्टर चिप हैगी ये मतलब हर एक अज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी दे विच हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी में पाई जाती है। एंड तुसी एडवांस भी नहीं कह सकते, तुहाडे सैलफोन, तुहाडी गड्डियां, तुहाडे माइक्रोवेव तक दे विच ये चिप पाई जाती है। तो अज पूरी दुनिया दे विच इस चिप की कमी पै गई है। इनफैक्ट ना कि सिर्फ कोविड करके, बट तुसी बेसिक सप्लाई डिमांड एकनॉमिक्स की गल कर सकते हो। सप्लाई वध गई है तो एक्सक्यूज मी डिमांड वध गई है तो सप्लाई घट गई है। इन चिप्स नूं लैके यू नो मेन चीज़ असी सानू ये लगता है कि चलो जी एक टैक्नोलॉजिकल चीज़ हैगी, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ फ़र्क पैना है, सानू ਇਹਦਾ कोई फ़र्क नहीं पैना। why should we care? But this is a big problem. In fact जो करंट कॉमर्स सैक्रटरी हैगे जीना रेमंडो, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू दे विच किया इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। शी सेड दैट एवरीथिंग इन योर लाइफ, तुहाडी जिंदगी दे विच हर एक चीज़ जिहदा ऑन ऑफ स्विच हैगा रिक्वायर्स सेमीकंडक्टर्स। सानू लगदा नहीं है कि कितनी एडवांस्ड ये टेक्नोलॉजी हुंदी है जो तुसी हथ च फड़ के फोन नू तुरदे हो, खोलदे हो, ओहदे विच या सिंपल चीज़ां दे विच लाइक योर किचन अप्लायंसिस, उन्हां दे विच इस चिप दी कितनी तुसी कह लो प्रिवेलेंस हुंदी है। ते अज जदों ये चिप नहीं इनफ प्रोड्यूस हो रही, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही सप्लाई चेन क्राइसिस करके, ਇਹਦਾ किस तरह का इंपैक्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स एक कंसूमर तौर पे तुसी एक्सपैक्ट कर सकते हो कि चीज़ां दा प्राइस इनक्रीज होएगा, कंसूमर गुड्स दी प्राइसेस इनक्रीज होंगे। अक्टूबर दे विच ये प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं। कुछ महीने कुछ हफ्तियां दे विच हॉलीडे सीजन शुरू हो जाऊगा। हॉलीडे सीजन दे विच जो लोग नॉर्मल तौर पर शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट लेंदे, उन चीज़ों पर इसका नैगेटिव इंपैक्ट पै सकता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जिथे पूरी तुसी कह लो ग्लोबल इकोनॉमी अज की डेट दे विच स्ट्रगल कर रही है एक एकनॉमिक रिकवरी तक पहुँचने लई, कोविड तो बाद रिकवर करने लई, उस ग्लोबल रिकवरी ते भी इस चीज़ का इंपैक्ट पै सकता है। सो इट्स ऑल कनैक्टेड। एक सेमीकंडक्टर चिप कोई एक आइसोलेटेड इंसीडेंट, कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं हैगी। ये सप्लाई चेन इशू दे नाल भी जुड़ी हुई है तो ये तुहाडे बैंक अकाउंट दे नाल जुड़ी हुई है, जिन्ना कि तुसी जाके स्टोर दे विच खर्चदे ओहदे ते जुड़ी हुई है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कुछ वड्डी इंडस्ट्रीज जो यूनाइटेड स्टेट्स नू एक कैपिटलिस्ट सुपर पावर बनानी है, उन्हां ते इस चीज़ का की इंपैक्ट होने जा रहा है। इनफैक्ट एक इंडस्ट्री सब तो ज़्यादा इंपैक्ट हो रही है इस सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज नू लैके, दैट इज़ दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। एक टाइम सीगा दैट यूनाइटेड स्टेट्स दे विच गड्डियां दी मैन्युफैक्चरिंग बहुत वड्डे लैवल ते हुंदी सी। इनफैक्ट डिट्रॉइट मिशिगन नू कार कैपिटल ऑफ द कंट्री कहा जाता सी। उत्थे वड्डी वड्डी कार कंपनीज GM, फोर्ड मोटर, GM एक्सक्यूज मी जनरल मोटर्स, फोर्ड, इदां दी होर वक्-वक् फैक्ट्रियां हुंदियां सी। एंड इन 2008 प्रेजिडेंट ओबामा जदों रिसैशन होया, उन्हां नू इन इंडस्ट्रीज नू बेल आउट करना पिया।
over the last ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ several years ਇਹ industry rebound ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ because of the improvements in technology, because ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ disposable income ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਂਡ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ US ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਗਲੋਬਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਉੱਤੇ ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿਪਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਗੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ not just of the scientific community, an electrical engineer, but also a current member of a large automotive maker right here in the United States, Detroit, Michigan. तो साडे guest सानू join कर रहे हैं। मिलते हैं break तो इस बार। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਇਕੋਨਮੀ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ भी एक नवी चीज़ सीख रहे हैं। बारे गल करांगे सैमी कंडक्टर चिप जो ये माइक्रोचिप होंदी है जिस तरह तुहानू पहले भी दस रही तुहाडे सैल फोन तो लैके तुहाडी गड्डी तक ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिन्नू ऑन ऑफ तुसी करदे हो ओहदे विच किते ना किते एक माइक्रोचिप एक सैमी कंडक्टर चिप इंसर्ट हुई होंदी है ते अज दी डेट दे विच पूरी दुनिया एक सैमी कंडक्टर चिप शॉर्टेज फेस कर रही है। सो इस चीज़ का इंपैक्ट किस तरह ना कि सिर्फ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ते हो रहा है बट खास करके यूनाइटेड स्टेट्स दे विच ऑटो इंडस्ट्री ते हो रहा है ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇਨ ਵੈਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ। So good to have you. बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Sukhdev ji. ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕਰਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਮੇਲਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ इन्ने साल का एक्सपीरियंस है ना कि एज एन इलैक्ट्रिकल इंजीनियर बट वर्किंग स्पेसिफिकली इन दिस एरिया जो अज असीं गल करन जा रहे हैं इस एरिया दे विच तुसीं काम करदे फॉर अ मेजर अमेरिकन ऑटो मेकर इन मिशिगन। आई एम सो ग्लैड कि तुसीं साडे नाल अज जुड़े बिकॉज पूरी दुनिया अज दी डेट दे विच इस सैमी कंडक्टर चिप शॉर्टेज तो सफ़र कर रही है। सब तो पहले फॉर अस रेगुलर एवरेज पीपल जिन्हां नूं इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ते इस सब्जेक्ट बारे ज़्यादा नहीं जानकारी सुखदेव जी how important are these semiconductor chips इन्हां दे बारे सानू थोड़ा दसो ये किस किस चीज़ां दे विच पाई जांदियां ते अज दी डेट दे विच किस तरह दा इंपैक्ट इन्हां दी शॉर्टेज लैके आ रही है। जी semiconductor chip जान सीधे तौर पर चिप कह दिंदे आ ये अपनी रोज़मर्रा दी जिंदगी दा एक हिस्सा बन चुकी है
ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਅਪਲਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਡਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਿਪ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਪਲਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇ ਆਫ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੇਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ why are we facing this shortage? Because ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਟॉयਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਚਿਪ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ECU ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੁੱਕ ਅਪ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੁਝ ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਲੋਕੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਇਵਨ ਯੂ ਨੋ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਸਟ ਗੇਵ ਅ ਸਪੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। Now let's talk a little bit about your specific industry, right? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਅਮਰੀਕਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਚਿਪਸ, ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ personally live in Detroit, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ you know the automotive center of the world ਹੁੰਦਾ ਸੀ, right? The car capital of the country. How is the automotive industry reeling? I mean, I have some numbers ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ sales down ਗਈ। I believe there's something like 500 million less cars that will be produced as a result of this. ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿਪ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੋਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਤੇ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵਾਓ, 60 ਬਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਲੇ ਸਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ GM ਫੋਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੋਮਿਨੋ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੋ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Which is so sad to think about. Already Detroit ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ President Obama office ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, one of the first things he had to do was a huge automotive bailout. 2008 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। I want to talk to you about the future ਕਿ ਕੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਬਟ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟ੍ਰਿਕਸੀਜ਼ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੋਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ? ਦੈਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਦ ਵਨਸ ਕਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਡਿਟਰੋਇਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਅਮਰੀਕਨ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ couldn't think of a better person to explain this to us. You know, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ GM, one of the biggest automakers in this country, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਿਪ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ they have seen a drop of 1/3 in terms of their decline in sales. 1/3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ sales decline ਕੀਤੀ ਹੈ from the year before because of these chip shortages. And it's not because you know ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। what are some industry forecast ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚਿਪ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? you know, what is the timeline that we're looking at here? I think ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵਾ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਚਿਪਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚਿਪਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟਿਲ 2023 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨ। ਵਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂਗੀ। ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਸੇਖੋ ਜੀ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
I have some interesting numbers. जो US ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ global semiconductor manufacturing ਦੇ ਵਿੱਚ as of 2020 ਸਿਰਫ 12% ਸੀਗਾ. This is down from 37% in 1990. ਕਦੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੁਨੀਆ ਦੀ almost ਅੱਧੀ semiconductor chips ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 12% ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. Do you think that ਇਸ crisis ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ actual genuine ਸੋਚ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚਿਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿਪ ਵਗੈਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣ. ਜੀ I'm glad you mentioned this and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ. ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ EMPLOYMENT ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? I mean ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਏ, what kind of an impact can that have on the workforce, right? Especially ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੌਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਇੱਥੇ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਖੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ, ਉੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਜੁੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਨਿਥਲੇ ਜਾਊਗਾ. ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ. ਸੇਖੋ ਜੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ. ਡਿਟਰੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਹਨ ਲਾਈਕ ਦ ਵਨ ਦੈਟ ਯੂ ਵਰਕ ਫੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਓਵਰਆਲ ਅਮੰਗਸਟ ਥੀਸ ਬਿਗ ਆਟੋਮੇਕਰਸ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਟਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ. ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚਿਪ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆ ਜੋ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇ ਆਫ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਓਕੇ hopefully in a couple of years. That's good. I like that. I love the optimism. ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ. ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ. ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. Until then, have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਅਲੀ ਕੰਸਰਨ ਅਸ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਸਿੰਗਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 12% ਉਹ ਚਿਪਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੇਨ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਵ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਆਪ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
once again auto industry ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ of course ਕਿਉਂਕਿ on developing story ਹੈਗੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ